जगतवंद्य अनिंद्य रूपश्री जुक्त सकल विभु वरिष्ठ वरिष्ठ सकल देवं तांकर पूज्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जगन्नाथ महाप्रभु को चरणारविंदरे माँ सुभद्रे अनंत महाप्रभु बलभद्र जो चक्र सुदर्शन चरणारविंदरे मोर सतकोटि दिव्य प्रणति शतकोटि दिव्य प्रणति। बाबा लोकनाथ शंकर भगवान पार्वती महाराणी प्रभु कार्तिकेय गणेश भगवान सकल तीर्थ नृसिंह भगवान श्रीमद भागवत पुराण अंतर्गत सकल गुरुवृंद भक्त मंडली समस्त चरण तले मोर सतकोटि दिव्य प्रणति। अत्र उपस्थित साधु सन्थ सन्यासी वैष्णव वृंद ज्ञान गरिष्ठ वरिष्ठ प्राज्ञ विबुद्ध व्यक्तिवृंद समस्त को मु हृदयर अंतर श्रद्धा भक्ति सह विनम्र प्रणति जनाए। अत्र उपस्थित भक्त मंडली भक्तिमती मातृवृंद समस्त को मु आह्वान करुछि एई अमृत रसरे अवगाहन करिवा पाई केते भाग्यवान केते भाग्यवती जे श्रीक्षेत्र रे जगन्नाथक बाहु छाया तले बसी विशाल भुज विधान बीजम विश्वंभरण्यम विधि विष्णु सर्वैः वसुंधरा बारी विमान बरी वायु पुरुषम प्रणवं वंदे। से प्रणवर स्रष्टा वीर बजरंग बाली हनुमान जे को सर्वत्र रक्षा करिवार दायित्व नहीं जगतरा ए सभार आपण मान तरफ प्रणाम निवेदन करुछि। आपण माने धन्य एइथिपाई जे पूर्व आम आलोचना करिछे जन्म और मृत्युर मध्यवर्ती कालखंड होछि आयुष। किए द्युत क्रीड़ा रे किए मिथ्या भाषण रे किए अपकर्म रे किए निंदा रचना रे किए परस्त्री कातरता रे तार आयुष को क्षय करुछि। किंतु आपण माने आपण मानकर आयुष को भागवत सेवारे क्षय करुछन्ति। बड़ विचित्र कथा ये क्षणे क्षणे क्षत यौवन आज जे नाली टुकुटुकु अधरे दरटी भाषा रे अस्फुट शब्द रे गुणुगुण कथा कहूला पिला समय चक्र से 80 वर्षर बुढ़ा दिने से पिला थिला कारण काल चक्र बुलुचे कालो बा कारणम राजा राजा काल सकरणम। परीक्षित महाराज पचारुछंती नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण गोविंद 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 अदुगरुचि मकरंद नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण गोविंद 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 अदुगरुचि मकरंद जार आदि मध्य अंत जार आदि मध्य अंत सूचना करई जगत गोविंद 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 अदुगरुचि मकरंद मृत्तिका विकार जे मंत जल नले सुजंत्रित जल नले सुजंत्रित जल नले सुजंत्रित। सुधीवृंद माटी आनिला कुंभार कुंभार माटीटा को चकटी देला गोटे विकार देला एटा हूँ तार प्रथम विकार
माटी सहित जल मिसी चकटिला एटा तार प्रथम विकार तापरे आकार देला द्वितीय विकार हांडी कला कि कलश कला कि सर कला दीपाली कला सेतकरे मध्य तार परिपूर्णता आसिला नहीं सेथिरे अग्नि संयोग कला जल अनले सुजंत्रित मृत्तिका विकार जेमंत जल अनले सुजंत्रित तापर जेतेबेले माटी किछि रूप पाईगला अनल प्राप्त हो गला जल पाईगला सेथिरे आ जल नथिला सेथिरे आ अग्नि मध्य नथिला सेथिरे आ माटी मध्य नथिला से गोटे प्रकार नूतन रूप पाइला आउ से माटी हो पारिब नाही आउ थरे माटी होवा को हेले शह शह वर्ष अपेक्षा करने को पड़ो से पुणी अणु परमाणु रे परिणत हब आमे केते कष्ट रे परिणति प्राप्त होइछे भगवान को कृपारु भिन्न भिन्न विकार दी आके आज परिपूर्ण जीवन होइछि आमे आ चाहिले कुआ कुआ राबुथुवा शिशु हो पारिबा कि नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तेणु भगवान कहले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वम देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनम हे अर्जुन मोर जन्म दिव्य कर्म दिव्य आज देखियो गोटे दिव्य कर्म केते विपत्ति आसिला प्रथम जन्म हो हो गोटे असुरणी आसिला ता नाटा मोर मन नहीं कौन सेटा पुतना तापरे आसिला सकटा तापरे आसिला तृणावर्त काली आइथिला बत्सासुर एबे जेतेबेले भगवान टिके टिके बड़ होबा को गले चलचंचल हेले जसमती कहउछन्ते भूस्वामी शुण मो वचन गुरु को कर अवधान गोविंद 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 मधुरुचि मकर भगवान मृदु भक्षण लीला आरंभ है जगत को जे मुक्ति देला बाला से बंधन दशारे पड़िले किए कहला मो घरे पशिला किए कहला मोर खाइला आलो तम घरे बसी जदि दही लहुणी खाइला तमे मना करन गोटे गोपी कहूँ माँ कहा को मना करू आमे मना करने आगु से घर बाहर आमे कहबारू कहूँ कूल जगह भल नहीं तमें घर खोला कर पलुच मु जगी बोली चोर आइलानी कि चालू से पिला गबाक्ष डेला मो घरे पशिला सरल बनी खाइला गबाक्ष डेला मो घरे पशिला सरल बनी छाइला दूर पद पाते चलिले तोलिते बसा पर धरा देला शुण गो जननी शुण मो वचन यही छड़ी जाओ नागर आसिगला एबे समर्थ खाइला बांटिला से देश करो आउ कुकुरे समस्त को दे अनंत को खाद्य देला हेमंत कहते हसी हसी पुत्र सेठारू से चली गला आउ गोटे गोपी कही जननी शुणिलाणी जसमती कहले आलो ए बायाणी जदि मो पिला तम घरे हटा करुछु तम जिनस को तुम अंधारिया जगह लुचेक रखुन केतकी कहूँ हेटी शुण शुण मु रखी आ छपी छपिक देखुली जिमिति तम पिला मो घर भितर पशिला अंधारुटा मध्य आलु हो गला
आउ लुचेबू क्या मालती कहला माँ तुम पिला खाई दौच बोली मु आम मामू घरे रखी से किमिति जानिला के जानी मामू घर जाई खाईदेला बड़ विरक्त हेले घरे घरे पसी सखा संगे मिसी घरे घरे पसी सखा संगे मिसी खाई अछि कान्हू सरल बणी नंदरानी गो ब्रजरानी गो नंदरानी गो ब्रजरानी गो सुन सुन आम दुख कहानी आम दुख कहानी आम दुख कहानी आमे जाइथिलु यमुना कूलकु जल आनिबार पाई जल आनिबार पाई जल धरी हरे देखिला बेलकु जहाँ सबु अछि होई जहाँ सबु अछि होई सखा संगे मिसी घरे घरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिसी घरे घरे पसी खाई अछि कान्हू सरल बणी नंदरानी गो ब्रजरानी गो नंदरानी गो ब्रजरानी गो सुन सुन आम दुख कहानी आम दुख कहानी सुधीवृंद ये माँ बड़ विरक्त एडिकी टिके टोका इे दधि मंथिला बेलू पाखक आसूची मंथान मुझतिम जदि नक्षमस्तम बालवश्य वर्ष विरमेति जशोदयक्तम धीराति मंथन विधि श्रुतिजात हासो बांछास्पद दिशतूर्ण वासुदेव शुणु बेले बेले मंथदंड धरी दौरान इे घरे जहाँ वित्पात बाहर से वित्पात किए कहला तुम पिला माटी खाऊ सरल बणी अंटिलार नहीं पिलार पेट पोड़ी जाऊँ आपण मैंने चिंता करूँ एक कथा शुणिले को मार देहटा सह आ उपाय ना मंथन मुद्ध मचितम जदि नक्षमस्तम आपण मैंने बिल्वमंगल ना शुणी गोटे सुंदर काव्य कोश काव्य छाड़ बाबू मंथ दंड नाही तोर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मंथ दंड नाही तोर श्री राम जय राम जय जय राम आड़ो बाबू मंथ दंड आरो बाली मंथी बाकु शुणी एही मातृ श्री राम जय राम जय जय राम मने पड़े शरीर समुद्र मंथन श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम যশোদা দুল্লাল সে রে নন্দঙ্ক নন্দন শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। ଆଉ ମା ବାନ୍ଧିଦେଲେ କହିଲେ ବାପରେ ଧନ ମୋର ତୁ
ଯାହା ହଟହଟା କଲୁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କାମରେ ବାଧା ଦଉଛୁ। ପିଲା ଲୋକରେ ତୋର ବଡ଼ କାହିଁରେ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତତେ ଦଧି ମନ୍ଥେଇବାର ଶିଖେଇଦେବି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାଇଆଣୀ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ ରୂପରେ ମୋ ପିଠିରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଘୁରେଇଲି। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅଡ଼େ ହବ ଦହିକୁ ଖୁଡୁ ଖୁଡୁ କରୁଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ଯଶୋଦା ଦୁର୍ଲାଳ ସେ ଯେ ନନ୍ଦଙ୍କ ନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି, କାରଣ ମା ଲୀଳାରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଦେଖେଇଦେବା। ସେ ଲୀଳା ହେଉଛି ମୃଦୁ ଭକ୍ଷଣ ଲୀଳା। ମାଟି ଖାଇଲେ, କିଏ କହିଲା ମାଟି ଖାଇଲା, କିଏ କହିଲା ଦହି ଖାଇଲା, କିଏ କହିଲା ଚୋରେଇଲା। ମାଟିକୁ ତାଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମା ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ହେ ମୋ ପିଲାକୁ କିଏ ଗୁଣିଆ କଲା କି କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ତା ପାଟି ଭିତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ମା ଅନ୍ୟ। ଆଜି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରୋଳ ମୁଷଳରେ। କହିଲେ ତୁ ଏଇଠି ଥା। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ମତେ କାମ କରେଇ ଦଉନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ଶୁଣଉଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅ ମା, ମାଟି ମୁଁ ଖାଇନି ମା, ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅ ମା, ମାଟି ମୁଁ ଖାଇନି ମା, ମୁଁ ତ ଖାଇଅଛି ସରଳ ବଳି, ଦେଖ ମା କରୁଛି ଦେଖ ମା କରୁଛି ତାଟକା ହୋଇଲେ ଯଶୋଦା ମାତ, ପାଟିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ, ତାଟକା ହୋଇଲେ ଯଶୋଦା ମାତ, ପାଟିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ। ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଥିଲେ କହ୍ନାଇ, ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଥିଲେ କହ୍ନାଇ, ଗୋପନରେ ମାତା ଥିଲେ ଅନାଇ, ଲେଉଟିଲା ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅ ମା, ମାଟି ମୁଁ ଖାଇନି ମା, ମୁଁ ତ ଖାଇଅଛି ସରଳ ବଳି, ଦେଖ ମା କରୁଛି ବିକଳ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମା କହିଲେ ତତେ ସେମିତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି। କୁବେରଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଳ କୁବେର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଗ୍ରୀବ। ଏମାନେ ଯୌବନ ଅନ୍ଧ, ଧନରେ ଅନ୍ଧ, ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ଧ, ବିବେକରେ ଅନ୍ଧ। ଯୌବନମ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱମ୍ ଅବିବେକିତା, एकैकमप्यनर्थाय किमजत्र चतुष्टय। ଯୌବନ ଗୋଟେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଗୋଟେ, ଅବିବେକ ପଣିଆ ଗୋଟେ। ଏ ଚାରିଟାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଛି ଅନर्थର କାରଣ।
କିମଯତ୍ର ଚତୁଷ୍ଟୟ, ଯୋଉଟା ଚାରିଟା ଯାକ ଅଛି କ'ଣ ନ ହେଇଥିବ। ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ମତ। କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲି ନା, ଏ ଦି ଭାଇ ଯାକ ମଣିଗ୍ରୀବ ଆଉ ନଳକୁବେର ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ହିଡ଼ରେ, ହିଡ଼ ଦେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ହରିନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ହରିନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ରାମ 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 ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଯେମିତି ନାରଦ ଆସିବାର ଦେଖିଦେଲେ, ଏ ଟୋକା ଦିଟା ତ ଉଧୁଳିକିରି ଡେଇଁଲେ ପାଣି ଭିତରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା କଥା ସେ ସବୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଲା। ଯୌନାଙ୍ଗ ନାରଦଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲେ କେଡ଼େ ଅନାଚାର ଲୋକରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଏ ଟୋକା ଦିଟା ଏଡ଼େ ଉତ୍ପାତ। ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ବୃକ୍ଷରୁ ଉପରେ ଜାତ ହୁଅ, ସନ୍ତାପ ମାନ ଭୋଗୁଥାଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବଜ୍ରପାତକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ବର୍ଷା ଜଳ ତ୍ୱେ ନେବ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି, କାନ୍ଦିଲେ କୁମାର କୁବେର, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ କର। ହରିଗେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, କାନ୍ଦିଲେ କୁବେର କୁମାର, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏବେ ଦୟା କର। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏବେ ଦୟା କର, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏବେ ଦୟା କର। କୁବେର ପୁତ୍ର ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ମଣିଗ୍ରୀବ ଆଉ ନଳ କୁବେର କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ନାରଦ ଗୋସାଇଁ, ଆମେ ଯୌବନରେ ଅନ୍ଧ ହେଲୁ, ଆମେ ଧନରେ ମତ୍ତ ହେଲୁ, ଆମେ ଅବିବେକ ହୋଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଲୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆମକୁ ଏମିତି ଉତ୍ପାତ କରେଇଲା, କ୍ଷମା କର। ଆଉ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବନ ବିତେଇବୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଯେ ଲାଗିଲେ, ମୁକ୍ତି ଲଭିବଟି ଭଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହରିଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦିଅ, ଭବସାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଭବସାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ଭବସାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। କୃତ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଦି ଭାଇ ଗଛ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ଯଦି କନିଷ୍ଠ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଏ, କୌତୁକ କରେ, ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଞ୍ଚିଥିବ, ଚେତନା ଥିବ, କଥନ ନଥିବ, ଗତିଶୀଳତା ନଥିବ, ଭୁକ୍ତି ଥିବ, ମୁକ୍ତି ନଥିବ। ସେଇ ଦିନରୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ହେଇ ନନ୍ଦାଳୟର ବାଡ଼ି ପଟରେ ଥିଲେ। ଏକଥା ଯଶୋମତୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ
ଜାଣିବା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରୋଳମୂଷଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ, ଧୀରେ 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 ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ପଶି, ସହଜେ ଯେବେ ହୁସି ଦେଶି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରୋଳମୂଷଳ ବୃକ୍ଷେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଯେବେ ଭାଜି, ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଯେବେ ଭାଜି, ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଯେବେ ଭାଜି। ଘୋର ଘୋର ଘର ନାଦ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ନନ୍ଦରାଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକର। ହତଚକିତ ନିଜେ ହେଲେ, କୋଳକୁ ଉଠାଇଣ ନେଲେ, କୋଳକୁ ଉଠାଇଣ ନେଲେ, କୋଳକୁ ଉଠାଇଣ ନେଲେ। ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲା। ଜଣେ ନଳକୂବର, ଜଣେ ମଣିଗ୍ରୀବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମ ଦୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଣେ ମା କହିଲେ, ବାପରେ କିଛି ହେଇନି ନା? ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ, ଆଉ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତି କି ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ମା ବୁଝିପାରିଲେନି। ବୋଲା ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ତମେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏ ଧନ, ଏ କଥା ବାପା ଆସିଲେ କହିବୁ। କାହିଁକି ନା ଭାରି ଚିଡ଼ି ଯିବେ, ମୋତେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ନାଇଁ ମା, ସବୁ କଥା କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାର କି? କ'ଣ ଟିକେ ଦେ। ଗିନେ ସର ଆଣିକିରି ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେତିକ ଚଟାଚଟି କରି ଖାଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଗିନା ପୋଛି ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। କହିଲେ, ବୋଉଲ, ଘର କଥା ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ନ କହିବା କାହାକୁ କହିବା? ମା କହିଲେ, ହଇରେ ଧନ, କହିବୁନୁ ବୋଲି ତତେ ଦେଲି ଗିନେ ସର, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଦେ। ଲବଣୀ ଆଣି ଗିନେ ଦେଲେ। ସରିଗଲା ପରେ କହିଲେ, ବୋଉ ସବୁ କହିବିନି, ଟିକିଏ କହିବି। ଆଉ ଥରେ ଖଣ୍ଡ ସାର ଦେଲେ, ଆଉ ଥରେ ରାବଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ ଗର୍ଭରେ କେତେ ରହୁଥିଲା କେଜାଣି। ଠିକ୍ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରୁ କହିଲେ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ବାପା ଆସିଲେ। ମା ଠାରିକିରି ହାତ ଦେଖି ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କହନା କହନା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ମୋ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। କେତେ କଥା କଲୁ ରେ? ନନ୍ଦ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରେ ଧନ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବିନି, ବୋଉ କହିଛି କହନା ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ନନ୍ଦ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁନୁ? ନା କେମିତି କହିବି? ବୋଉ ପୁରା ଠାରୁଛି ସିଆଡ଼େ କହନା ବୋଲି। ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ହଇ ହେ, ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଛି, ତମେ ଗୋଟେ ପିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ। ଯଶୋମତୀ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ କଲେ, କହିଲେ, ହଁ ହେ, 10 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ସମ୍ଭାଳି ହବ, ଏ ଗୋଟାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିଲ ଦେଖିବା ଗଡ଼ି। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଥାଆନ୍ତି କି? ମୋ କଥା ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ମା ନା ମତେ ନେଇକିରି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଦଉଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି, ଆହୁରି ପଘା ଲଗେଇଲା, ଅଣ୍ଟିଲାନି। ପୁଅ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା, ଅଣ୍ଟିଲାନି। ତଥାପି ମୁଁ ଦୟା କରିବାରୁ ସେ ମତେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଚା ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବାନି। ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାପା?
ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଟୁଟା ଲଗେଇଦେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାପା? ନନ୍ଦ କହିଲେ ବଣକୁ ଯିବା। ଶିକା ଧ, ଟଙ୍କା ଧ, ହାଣ୍ଡି ରସ ଗିନା ଧ, ଆମେ ବଣରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ବାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଶିକା ଡଙ୍କା ଧରି ବାବୁ ପୁଅ ଏଣିକି ବଣରେ ରହିବେ। ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାପା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବି। ନନ୍ଦ କହିଲେ ଚା, ମୁଁ ଗୋପାଳୁଣୀକୁ କହିଦେବି ଖାଇବୁ। ନା ନାଇଁ ସେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚା ଗୋଠକୁ ଗଲେ କେତେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ। ନା ସେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ନା ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷୀର? ନା ନା ମୁଁ ମୋ ମାଆର କ୍ଷୀର ଖାଇବି। ନନ୍ଦ ଜାଣିଦେଲେ ପିଲାରେ ଚାଲୁ, କହିଲେ ହଇରେ ଝଗଡ଼ାଟା ଲଗେଇଦେଲୁ, ମାଆର କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ, କେମିତି ଖାଇବୁ? ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଣକୁ ସାଥିରେ ନେବା। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସାଥିରେ ଯିବ, ତୁ ଯଦି ସାଥିରେ ଯିବ, ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଯିବା କାହିଁକି? ନା ନହେଲେ ଯିବାନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ସବୁ ମନସ୍ତାପ ଭୁଲି ଯାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ଏକାତ୍ମ ପରି ରହନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମର ଗତି, ସେଇମାନେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା। ଅଘଟଣ ତ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ପରଦିନ ନନ୍ଦରାଜାକୁ ଯଶୋମତୀ କହିଲେ ଏଇଠି ପିଲାଟା ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି। ଯୋଗକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗ ଆସିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯଶୋମତୀ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ମୋ କଥା ରଖିବ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଇନି। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରଖିଛି, ରାବିଡ଼ି ରଖିଛି, ଖଣ୍ଡ ସାର ରଖିଛି, ଭଲ କ୍ଷୀର ରଖିଛି, ଖାଣ୍ଟି ଗାଈ ଘିଅ ରଖିଛି। ଯାଉଛି ଚୁଲି ଲିପିଦେବି, ଆଉ ଝାଟି କାଠ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଘରେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରି ଖାଇବେ। ଢାଳଟିଏ ଦେଲେ, ରୂପା ଢାଳଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଯମୁନାରୁ ପାଣି ଆଣିବେ। ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଆଣିଲେ, କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ରୂପା ଥାଳିରେ ତାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହାଉ 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 ତାତୁଥିବ, ସେଥିରେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପକେଇ ଦେଉଛେ, ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ। ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ୍ୟ ଛୁଇଁଲା ପରି ଯେତିକି ଉତ୍ତାପ ରହିବ ସେତିକି ହେଲା ପରେ, ନହେଲେ ତୁଳସୀଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତୁଳସୀ ସିଝିବାଟା ମଙ୍ଗଳ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ତ ପୁରା ହଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଢାଳି ଦେଲେ ଥାଳିରେ, ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ କରିଲେ, ଇଷ୍ଟକୁ ସୁମରଣ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ, ସର୍ବତ୍ର ଚିନ୍ତିଲେ ସେ ଭଦ୍ର। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି। କଣ୍ଡୁଷ ଜଳେ ଦଳ ଦେଇ, ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସୁମରଇ। ହରି ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦ। ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ କହିଲେ ପାପୁଲିର ଖାଲରେ ବିରି ତିନ୍ତିଲା ଭଳି, ବିରି ନ ଡୁବିଲା ପରି ଯେତିକି ଜଳ, ବିରି ଡୁବିଗଲେ ଅଧିକ, କମିଲେ କମ, ସେତିକି। ବିରି ଯେତିକି ଡୁବିବ ସେଟା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ। ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ଦଳ ଧରିଲେ,
ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ଧ୍ୟାନରେ ପୂଜ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲେ ନାରାୟଣ, ପୂଜନ କଲେ ତତ କ୍ଷଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୀରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ। এইଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଦ୍ୱାପରରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ ନାହିଁ। ବେଦର ପ୍ରତିପଦ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, ରସର ପ୍ରତିପଦ୍ୟ ଦେବତା କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଡାକିଦେଲେ, କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ଡାକିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷୀରିରେ, ମୁଦ୍ରିତ ନୟନ ଖୋଲିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ପିଲା କୋଉଠି ଥିଲା, ଆସିକିରି ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଦି ହାପୁରା ବଚେଇ ଚାଲିଲାଣି, ଅଇଁଠା କରିଦେଲେ। ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଟି କଲେ, ଆଲୋ ଏ ତୋ ପିଲା ଗଲା 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 ଗଲା, ମୁଁ ଭୋଗ ମାରା କରିଦେଲା ଲୋ, ଦି ହାତ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଋଷି ପାଗଳ ହେଲେ ନା କ'ଣ? ମତେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଡାକିଲେ ଖା, ଖାଇଲେ ବୋଲୁଛି ଖାଇଦେଲା, ଏମିତି କେମିତି କଥା? ମା ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଡେଣାକୁ ଧରି ନେଲେ ଟାଣି, ବନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ନିଜେ ମଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏକ ମୁହାଁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୁରା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ବାହାରୁ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ପିଲାର ବୁଦ୍ଧିଟା ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କ'ଣ ରିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି? ନଥିବା କଥା କହୁଛି। ନଥିବା କଥା କରୁଛି। ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ, ଚୁଲିରେ ତ ନିଆଁ ଅଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବି, ଆଉ ଚାଉଳ ଦେବି, ଆଉ ଘଡ଼ିକ କଥା, ଆଉ ଟିକେ କରିକି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯମୁନାରୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବେ। କଥା ରଖି ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯମୁନାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୁରାରେ ପକେଇ ବାହାରୁ ସିଙ୍କୁଳି ଦେଇଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗ କ୍ଷୀରି କଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ଥାଳିକି ଢାଳିଲେ। ଥାଳି ଯଶୋମତୀ ଧୋଇକିରି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଇ ପୂଜା କଲେ, କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି 4 ହାପୁରା ବଜେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଲୋ ଏ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା, ଇଏ କେମିତି ଆସିଲା? ଯଶୋମତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ହେ ଆକୁ ତ ପାରି ହବନି, ଚିଙ୍କୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଘରେ ରଖିଛି, ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ? ଚିନ୍ତା କରି ଗୁରୁବରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁବର, ଏଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବେ ନ କରବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଇଏ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, 7 କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି କରନ୍ତୁ ବା। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର କ୍ଷୀରି ହେଲା। ଅଗଣାରେ ବସିଲେ, ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯଶୋମତୀ ବସିଲେ। ଏ ଦେହରେ 7ଟା କବାଟ ଅଛି।
ଉପଚର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାତୁ ଛନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ମ, ମାଂସ, ମେଦ, ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା, ରସ, ଧାତୁ, ଇଏ ହେଉଛି 7 କବାଟିଆ ଘର। ସେଇ ଘରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ରହୁଛି ବାହାରେ, କିଏ ରହୁଛି ଭିତରେ। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁନି? ହଁ ନା ନାହିଁ? ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଅଗଣାରେ ଜଗିଲେ ଦେଲେ ଯଶୋମତୀ। କହିଲେ ଆଜି ଆ, ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ ଗୋରୁଟାକୁ ବାଡ଼େଇବି, ଆଉ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ହାରି ଏ ପିଲା ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ଵ ସାରିଦେଲାଣି। ଗୁରୁଜନ ଜାଣୁନି, ଅଇଁଠା କରିଦେଉଛି। ତୃତୀୟ ଥର ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୀରି କଲେ, ଆଉ ଯାଇନି। ଯଶୋମତୀ ଭାବିଲେ ଆଉ ତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନି। ତେଣୁ କେମିତି ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ। ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଣରେ ବାଡ଼ରେ ରହି ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଲ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତୃପ୍ତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଅଧିକ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର ଦେଇଛି, ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଣେଇ କୋଣେଇ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ଧୀରେ 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 ଯାଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଧରିନାହାନ୍ତି। ଥାଳିରୁ କ୍ଷୀରି ହତା ହତା ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଳକା ହାତଟା ଉପରକୁ ବଢେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗ ସେ ହାତଟାକୁ ଚାଟୁଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ, ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ବସି ଭଗବାନ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା, କେମିତି ଲାଗନ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବ। ଗାଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭକ୍ତର ଭାବ ଆସେ। ମହର୍ଷି ଗର୍ଗ ବସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଷେ ପୋଷେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳକା କ୍ଷୀରିଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ବୁଝିପାରିଲେନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଗୁରୁବର, ଏ କ'ଣ କଲ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗ କହିଲେ, ଆଲୋ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ସେ ଯେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ପ୍ରକଟ କୁହନ୍ତି ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାଗ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ୟାମ। एक बार हरि बोल हरि बोल। कि अद्भुत लीला। बारंबार कहते आचार्य गर्ग, ये सामान्य लोक नहीं तो पुओ बोली बुझे ना, ये होचंती स्वयं नारायण। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तथापि मां बुझी पारे नहीं। आज आहुरी चिड़ी गले, छातरे पिटिले कहीं ना बारंबार आसिक कहते तुम पिला आम घर चोरे खाऊला। गोपी जिते बड़े बारंबार कहला, दधि मंथुले, कहले आलो ए बायाणी कौन कहूचु भल करी कहलु ना। गवाक्ष डेला मुखरे पशिला सरल बणी खाइला। धीर पद पाते चलिली तुरीते पश्चातरे हस्त थिला।
ପଶ୍ଚାତରେ ହାତ ଦୁଇ ଧରି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲି ନାହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଇ ଆସିଲି ତୁମକୁ ଧାଇଁ ହେଇଟି ଚୋରର ମା ବଡ଼ ମୁହଁ ଟାଣ ଆଜି ଆଉ ଫିଟିବାର ବାଟ ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ଲୋ ନା ଗବାକ୍ଷ କଲେ ଝରକା ଗବାକ୍ଷ ଡେଇଲା ମୋ ଘରେ ପଶିଲା ଚୋର ଲବଣୀ ଖାଇଲା ନିଜେ ଖାଇଲା ପିଢ଼ା ଉପରେ ପିଢ଼ା ମାନ ଥୋଇ ତଥି ଉପରେ ଉଠିଲେ ମାଧୋଇ ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଧୀରେ 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 ଗଲି ପଛପଟୁ ଦି ହାତଟାକୁ ଧରିଦେଲି ମତେ କହୁଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ନାହିଁ ଛାଡ଼େ ମାଆକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଚୋର ବୋଲିକିରି ଆସ ଦେଖିବ ମଧ୍ୟସ୍ତମ୍ଭରେ ତମ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଦି ହାତକୁ ପଛ କରି ମଧ୍ୟସ୍ତମ୍ଭରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯଶୋମତୀ ଟିକେ ପାଦରୁ ଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ଦି ତିନି ଥର କ'ଣ ଏମିତି ଚାହୁଁଛ ସତ କଥା କହିଲେ ବାଧୁଛି ନାହିଁ ଗୋପୀ କହିଲା ଯଶୋମତୀ କହିଲେ ଆଲୋ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋ ଘରେ ଶୋଇଛି ମୋ କଳା କନାଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇ ହସ୍ତକୁ ହସ୍ତ ଯେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଆଲୋ ଏ ଭାଇଆଣୀ ମୋ ପିଲା ମୋ ଘରେ ଶୋଇଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଜଣ ଯାକ ବେକକୁ ବେକ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ଘରେ ପଶି ସର ଲବଣୀ ଖାଇଲା କେତେ ଚାଲୁ କଥା କହୁଛୁ ଲୋ ଦୁମୁ ଦୁମୁ କରି ଗୋପୀ ପଶିଗଲା ଘର ଭିତରେ ପଲଙ୍କି ଦେଖିଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହାନାଗେ ବୁଝି ପାରିଲାନି ଏ ଅବା କିପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ଆଗେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଗଲା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଉଠିଗଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ବାହାରୁ ଶିଙ୍କୁଳି ଦେଇକିରି ପଛକୁ ଦି ହାତ କରି ରଖିଥିଲି ବାନ୍ଧିଥିଲି କୋଉ ବାଟେ ଆସିକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି କୃଷ୍ଣ ଦି ହାତରେ ବଳରାମଙ୍କର ଗ୍ରୀବାଦେଶ ବଳରାମ ଦି ହାତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗ୍ରୀବାଦେଶ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା ଲଜ୍ଜାବନତ ହେଇଗଲା ଧୀର ପଦ ପାତେ ଚଳିଲା ତୁରିତେ ଗୃହଙ୍ଗ ନେଗଲା ମିଳି ଧୀର ପଦ ପାତେ ଚଳିଲା ତୁରିତେ ଗୃହାଙ୍ଗ ନେଗଲା ମିଳି ଲଜ୍ଜା ଭରେ ମୁଖ ଅବନତ କରି ପିଟାଇ ଦେଲା ସାଙ୍କୁଳି ଧୀରେ 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 ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ଲାଜ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ ଚୋରର ମା ଚୋରୁଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲା ହେଲା ବାନ୍ଧିଛି ତ ସତ ଗଲା କୋଉ ବାଟେ ବାହାରୁ ତ ଶିଙ୍କୁଳି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଫିଟେଇଲି ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ନିଜ ପୁଅକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି କବାଟ ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛି ଏଥିର ତତ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପୁଅକୁ କୃଷ୍ଣବତ ବିଚାର କରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭାବଚକ୍ଷୁ ଏ ଲୀଳା ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଗୋପୀମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୀଳାକୁ ଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ବଛା ଚାରଣ ଲୀଳା ଯଶୋମତୀ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜା ପିଲା ଯଦି ସମୟରୁ କାମ ନ ଶିଖିବ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ କାମ ଶିଖିବନି ନା କ'ଣ କହୁଛ ନା ତମେ ଏବୁଠୁ କିଞ୍ଚିତ ବାଛୁରୀ ଆଦି ଚରେଇବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ସେଇ ଦିନରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶ୍ରୀଦାମା ସୁଦାମା ନଟ ସମସ୍ତେ ବାଛୁରୀ ଚରେଇବାକୁ ଗଲେ ମା ସିନା କହିଦେଲେ ବଣକୁ ଯିବ ଚରେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯାକ ମନ ଛଟପଟ ହଉଛି
ସଞ୍ଜ ନ ହଉଣୁ କେତେବେଳେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ। ଅନାଲୋ ରୋହିଣୀ ଅନା ତୋଳ ଗଣ୍ଠି ଧନ କାଳିଆ ଚୁନାଲୋ ଆଜ କରେ କେତେ ଅନାଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ଲବଣୀ ମାଗଏ ଲାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁ ବନେ କଲା କେଉଁ ପାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁ ଦିଶୁ ଅଛି କେଡ଼େ ସଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁ ଲବଣୀ ମାଗଇ ଲାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁ ବନେ କଲା କେଉଁ ପାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ। ଏ ରୋହିଣୀ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କାଳେ ତ ହେଉଥିଲା ଆମେ ପିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ମା' ମାନେ କହୁନଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ଶାଶୁକୁ କହିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁମ ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବେ? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଡାର୍ଲିଂ ଏମିତି କହୁନଥିଲେ। ହାଲୋ ହାଇର ଯୁଗ ନଥିଲା, ନମନୀୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ସେଇ ଯୁଗର ଏ କଥା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଯଶୋମତୀ କେବେ କହନ୍ତିନି, କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ମା ଡାହାଣୀଠୁ ଡାହାଣୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋହିଣୀକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଅନାଲୋ ରୋହିଣୀ ଅନା ତୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ କାଳିଆ ଚୁନାଲୋ ଆଜ କରେ କେତେ ଅନାଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ଲବଣୀ ମାଗଇ ଲାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ବନେ କଲା କେଡ଼େ ସଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ଦିଶୁ ଅଛି କେଡ଼େ ସଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ। ଆପଣମାନେ ବରକୋଳି ଫଳ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବରକୋଳି ଫଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ ଥିବ, ହାତରେ ପୋଛିଦେଲେ ଚିକଣ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କବି କହିଲେ ମାଙ୍କ ବିଚାରରେ ବଦରୀ ଫଳ ଆକାର ଗୋରୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ତନୁ ତୁଷର ଗೋ ଝଳେ କାଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଗೋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ମଧୁ ଅଛି କେଡ଼େ ସଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁ ଲବଣୀ କହୁ ପାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁ ଲବଣୀ ମାଗଇ ଲାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ। ଏ ରୋହିଣୀ ରୋହିଣୀ ଲୋ, ବଦରୀ ଫଳରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଥାଏ ଧୂଳିର ଆବରଣ, ସେମିତି ମୋ ପିଲାର ଦେହରେ ଧୂଳିର ଆବରଣ ଅଛି। ଗୋରୁ ଖୁରା ଉଡ଼ିକିରି ଧୂଳି ଉଡ଼ିକିରି ମୋ ଦେହ ଉପରେ ମୋ ପିଲାର ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ ପରା ଦେଖିଲୁ। କହୁଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ କି ତୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁଶିଲା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମ କାହ୍ନା? ଆସୁଥିବ ଦେଖ ଆସେ ରଚେ ଢଳି ଢଳି ମୋ ଧନ ସଙ୍କାଳି କେଡ଼େ ମଞ୍ଜୁଳି ଗୋଗଷ୍ଟ ପଥରେ ଢଳି ଗୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ବନ୍ଧୁ ଅଛି କେଡ଼େ ସଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ଲବଣୀ ମାଗଇ ଲାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ଶୋଇଥିବ ମହିଷ ଯେ ପିନ୍ଧାବାସ ଚିହ୍ନ ଦେହେ ବିରାଜେ ଗୋ ଢଳି ହୋଇଗଲା ସେ ଯେ ଗୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ଲବଣୀ ମାଗଇ ଲାଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ ବନ୍ଧୁ ଅଛି କେଡ଼େ ସଞ୍ଚଲୋ ମୋର କଳା କାଇଁଚ। ରୋହିଣୀ ଲୋ, ଏ ରୋହିଣୀ ତୋ ଧନ ସଙ୍କାଳି କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। ତଳେ ଶୋଇଲେ କଅଁଳ ଦେହରେ ଚେର ଚିହ୍ନ ପତ୍ର ଚିହ୍ନ ଡାଳ ଚିହ୍ନ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ଶୋଇଥିବ ମହିଷ ଯେ ମୋ ଧନ ସଙ୍କାଳି ଦେହେ ବିରାଜେ। ମହିଷ ଯେ କହିଲେ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। କେଡ଼େ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଜାମୁଣ୍ଡାଳ ଖୋଚା ହେଇଛି,
আসে রসে ঢলি ঢলি মথারে কুঞ্চিন রঙ্গ জামুনি গোগোষ্ঠ পতর মিলিল মোর কলা কাইঞ্চ বনে কলা কেউ পাঞ্চল মোর কলা কাইঞ্চ লবণী মা গইলাঞ্চল মোর কলা কাইঞ্চ দিশু অচে কেড়ে সঞ্চল মোর কলা কাইঞ্চ। সুধীবৃন্দ, ইয়ে বাৎসল্য রস উକୁଟେଇଲା ଭଳି କଥା। ଯଶୋମତୀ ଦେଖିଲେ ଗାଈ ଗୋଠ ପଛରେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି? ଅତି ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଈ ଗୋଠ ପଛରେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ପଛରେ କହ୍ନେଇ, ଆଉ କହ୍ନେଇର ମୁଣ୍ଡରେ କଅଁଳ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଜାମୁ ଡାଳ ଖୁଞ୍ଚା ହେଇଛି। ଓହୋ, ଟିକେ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଇଏ ବର୍ଷା ଚାରଣ ଲୀଳା ହେଲା, ତାପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା, ତାପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे गाल, काली काली गैया गोरे गोरे गाल, श्याम बरण मेरे मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। अरे घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, अरे घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मोरो मदन गोपाल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। छोटी छोटी अरे छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल।